आपण व्यक्तिगत जीवन रे कि पारिवारिक जीवन रे जदि ईश्वर को ऊपर निर्भर रखती से आपण को आशीर्वाद करिवे। आज कौन आमे ईश्वर को भय करूछु कि तांको इच्छा अनुसार जीवन काटुछु कि जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास आपन को परिवार सहित निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिबे मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय आम को टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करूछंती, मु सेमान को धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत आम सहित जोगाजोग करि नाहंती, आज ही फोन करंतु। आपन को फोन कॉल आम निमंते बहुमूल्य। मु धन्यवाद दिए जे आज पुणी थरे आपन को सहित ए कार्यक्रम मध्य देई साक्षात करिवार सुयोग पाइछि। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आमे ई दिन मान करे गीत संहिता ऊपर अध्ययन करूछु। आज आमे गीत संहिता 126 रु 129 पर्यंत अध्ययन करिबा। ए समस्त गीत रे आमे ईश्वर को ऊपर निर्भरकारी आनंद देखु, कारण से माने ईश्वर को ऊपर निर्भर करिसंती, कारण से माने जानती जे ईश्वर न्याय विचार करंती। आमे 126 गीत रे लक्ष्य करू जे ईश्वर आपना लोकन को बंधन रु मुक्त करिसंती, समान को पवित्र स्थान को कढ़ई नहीं छंती। सेथिबाई ईश्वर को गौरव करूछंती, तांको प्रशंसा करूछंती, कारण से शत्रु मान को हस्तरु उद्धार करिसंती। आमे जितेबेले गीत 127 पढ़ू, गीत रचक एक कथा कहंती जे सफलता केवल ईश्वर को ठारू आस्थाए। आम चेष्टा कि परिश्रम द्वारा आमे सफल होई परिबा नहीं। जदि प्रभु को आशीर्वाद आम जीवन में नहीं, तेबे आमे परिश्रम कले मध्य वृथा हेबो, सेथिर कौनसी मूल्य नहीं। आम व्यक्तिगत जीवन रे, पारिवारिक जीवन रे जदि आमे ईश्वर को ऊपर निर्भर रखू, से आमको आशीर्वाद करिवे। आज कौन आमे ईश्वर को भय करूछु कि तांको इच्छा अनुसार जीवन काटुछु कि तेबे आशीर्वाद अनुभव करिबा। तेबे आसंतु ये संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीसु ही मोर आश्रय, मो आश्रय, जीसु ही मोर आश्रय, मो आश्रय। ए जीवन पथे मो सहाय, ए जीवन पथे मो सहाय। जीसु ही मोर आश्रय, मो आश्रय, जीसु ही मोर आश्रय, मो आश्रय।
ବିଭୀଷିକା ଯେବେ ଆସେ ଜୀବନରେ ଭିଜି ଯାଏ ମନ ମୋର ଅଶ୍ରୁର ଧାରରେ। ଦୁଃଖ ବିଭୀଷିକା ଯେବେ ଆସେ ଜୀବନରେ ଭିଜି ଯାଏ ମନ ମୋର ଅଶ୍ରୁର ଧାରରେ। କହନ୍ତି ସେ ଯେ ପ୍ରେମରେ ରହିଛି ତୋର ପାଖରେ, ଭୟ ବି ନାହିଁ ଆସିଲେ ଝଞ୍ଜା ପ୍ରଳୟ। ଯିଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋ ଆଶ୍ରୟ। ଯିଶୁ ହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋ ଆଶ୍ରୟ। ଶାନ୍ତି ରହେ ନା କିଛି ଯିଶୁ ଥିଲେ ପାଖରେ, ଶାନ୍ତିର ଶ୍ରାବଣ ଝରେ ତାଙ୍କ ଇଶାରାରେ। ଅଶାନ୍ତି ରହେ ନା କିଛି ଯିଶୁ ଥିଲେ ପାଖରେ, ଶାନ୍ତିର ଶ୍ରାବଣ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 126 ପର୍ବଠାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଗୀତ 126 ପର୍ବଟି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବାବିଲୋ ନିର୍ବାସିତରୁ ଫେରିଆସିବା ପରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଗୀତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆରୋହଣ ଗୀତ। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଆମେ ଏହି 126 ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 130 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି 134 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 126 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନର ଦାସତ୍ୱାବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ କରାଇଲେ। ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅସମ୍ଭବ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିଲା। ଗୀତ 126 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ହାସ୍ୟରେ ଓ ଜିହ୍ୱା ଗାୟନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ହାସ୍ୟରେ ଓ ଗାୟନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲେ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜଗତ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 126 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସେହି ବାବିଲୋ ନିର୍ବାସିତ ପରେ ନିଜର ଦେଶକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ, କେବଳ ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତର ଅର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବେ। ତେବେ ଗୀତ 126 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ସ୍ରୋତ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱାବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିହନ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଶସ୍ୟ କାଟିବେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ବିହନ ବହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆପଣା ପଥରେ ଯାଏ, ତଥାପି ସେ ବିଡ଼ା ଘେନି ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ନେଉଟି ଆସିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଗୀତର
ଶେଷାଂଶଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ସମସ୍ତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେ କି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆଗମନ କଲେ ଓ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିହନ ବୁଣିଲେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କେବଳ ତାଙ୍କର ପିତା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇବା ସହିତ ବିହନ ବୁଣିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁ। ଆସୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହେଉ, ଯେହେତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ନୋହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଯେ କି କ୍ରନ୍ଦନର ସହ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିହନ ବୁଣି ଦେଇଗଲେ। ତାହା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଆସୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ବିହନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରର ପରିଚୟ ପାଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାହାଙ୍କର ସେହି ସମ୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 127 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତଟି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଓ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତାର ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗୀତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟର୍ଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗୀତ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଗୀତର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସିଓନ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ, ଆମମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୀତ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଭରତାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଏହି ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି, ଏହାକୁ ଅନେକ ସଲୋମନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯାହା ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି, ଏହା ସଲୋମନକୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 127 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଗର ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରହରୀ କେବଳ ବୃଥାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ଯେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠ ଓ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ବିଶ୍ରାମ କର, ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କର, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୃଥା, କାରଣ ସେହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରିୟତମକୁ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ସେହି ପ୍ରିୟତମ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହି ଅଂଶରେ ବୃଥା ଶବ୍ଦଟି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବୃଥା, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବର 31-34 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଏଣୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଅବା କ'ଣ ପିଇବା କିମ୍ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଏହା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଓ ସେ ତହିଁରେ ହସ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ବୃଥା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଗୀତରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସହ ତାହାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 127 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ, ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଗର୍ଭଜାତ ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ଏଠାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଗୀତ 127 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୌବନର ସନ୍ତାନଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସ୍ଥିତ ତୀର ସଦୃଶ, ଯାହାର ତୁଣ ତାଦୃଶ ତୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଜନ ସୁଖୀ। ବାସ୍ତବରେ ଏପରି ସନ୍ତାନକୁ ପାଇବା ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ। ଏହାପରେ ଗୀତ 128 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହା ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ନେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦିଏ। ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାରର ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛବି ଓ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ 128 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଷୟ ଏକ ପରିବାରକୁ ସୁଖୀ ପରିବାରରେ ପରିଣତ କରାଏ? ଏହାର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ? ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା। କେଉଁ ବିଷୟ ଏକ ପରିବାରକୁ ସୁଖୀ ପରିବାରରେ ପରିଣତ କରାଏ? କେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆଜି ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଯୁବକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ଓ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ଏକ ସୁଖକର ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ତାହା ବୃଥା। ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ କିଛି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ବା ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖି ଅଶାନ୍ତି ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହଁ, ତାହା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୟ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ସୁଖକର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ଗୀତ 128 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ ସୁଖୀ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ତାହାର ପରିବାରକୁ ଆହାର ଯୋଗାଏ। ତାହାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାହାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଯେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ସେହି ଅଭାବ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେହି ଦୁଃଖ ରହିଥିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ କିଏ ହରଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହରଣ କରନ୍ତି। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ବୃଥା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସେ। ଗୀତ 128 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମ୍ଭ ମେଜର ଚାରିଆଡ଼େ
ଜିତବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ହେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ନା। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି ଓ ଭୋଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଏହାପରେ ଗୀତ 128 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ପରିବାର ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଶିଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ତହିଁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଭାମାନଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ଓ ଅନେକ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୁଖୀ ପରିବାର ଗଠନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସୁରକ୍ଷା ତାହା ସାଧନ କରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର, ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ, ବାଧ୍ୟତା ଓ ସେବାର ଜୀବନ ଥାଏ। ଏହାପରେ ଗୀତ 128 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନ ଦେଖିବ, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଏହି ଗୀତକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା କହେ, ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ମନୁଷ୍ୟର ଗୃହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେବା ପରେ ଗୃହ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ହେଲା। ତେବେ ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ହୋଇପାରିବ ଅଥବା ଏହାର ବିପରୀତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ପାରିବାରିକ ଗୀତ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନ ହୋଇପାରିବ ଅଥବା ଏହା ତହିଁର ବିପରୀତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ବାଧ୍ୟତା ଥାଏ, ସେହି ପରିବାର ସ୍ୱର୍ଗୋଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 129 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 129 ଗୀତଟିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କର ଯୌବନ କାଳକୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ କିପରି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଆସୁଥିଲା ତାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଛବି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 129 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଯୌବନଠାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ମୋତେ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ କହନ୍ତୁ, ମୋ ଯୌବନଠାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ମୋତେ କ୍ଲେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଜୟୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 129 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛୁ, ଏହା ପଥିକମାନେ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଅଂଶୀ କରାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତାଇବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିର୍ଭର କରି ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି
ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନେ କୌଣସି ବିଷୟ ସାଧିତ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନର ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ଆମ ସଫଳତାର କାରଣ ଆମ ପରିଶ୍ରମ, ଆମ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ଶକ୍ତି। ଆମେ ହୁଏତ ଆମ ବଳରେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସେଥିପ୍ରତି ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ନ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ତୁମଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଅ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଅ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କର। ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଜୀବନ କାଟିବୁ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବୁ, ତୁମ ଶରଣାଗତ ହେବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 128 ପର୍ବଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୀତ? ଏ ସୁଖୀ ପରିବାର, ବି ପାଳକୀୟ, ସି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জনাইবাকু অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले भुवनेश्वर अंजलिना नायक और परिवार।